ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு Hi everyone, Vanakkam and welcome to Good Evening Canada, Indian show sponsored by MP Accounting and Finance Services Inc. Ariaran. Time வந்து 9:02 p.m. in Toronto and the temperature is 19 degrees Celsius. I hope நீங்கள் எல்லாரும் enjoy பண்ணீங்க இன்றைக்கு weather because I think இதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் குளிரப்பது உண்டு கொஞ்சம் இல்லை மேபி நிறைய குளிரப்பது but hopefully இன்றைக்கு நீங்கள் enjoy பண்ணி you can at least remember that until the weather gets better. ஸோ நிறைய அப்டேட்ஸ் இன்றைக்கு இருக்குது ஸோ ஸ்டே டியூன் பே அட்டென்ஷன் பண்ணுங்க எல்லாத்துக்கும் நிறைய கோவிட் பற்றியும் வேக்சின்ஸ் பற்றியும் அப்டேட்டும் இருக்குது ஸோ நிச்சயமாக கேளுங்க எல்லாத்தையும் ஸோ வழக்கம் போல் எங்களோட அஜெண்டா பார்ப்போம் இன்றைக்கு டாப் ஆஃப் தி ஹவரில் we have Prime Minister Justin Trudeau அவர் எங்களுக்கு வந்து வேக்சின் அப்டேட் தரப்புறார் இப்போ நிறைய பேர் அகேன் எங்களுக்கு நிறைய வேக்சின்ஸ் வந்து இருக்குது ஆஸ்ட்ராஜெனிக்கா சரி ஜான்சன்ஸ் அண்ட் ஜான்சன் சரி ஃபைசரும் சரி ஸோ அந்த குவான்டிட்டி வார்த்தை அதெல்லாம் பற்றி அவர் கதைக்க போகிறார். And then we have Ontario's Premier, Doug Ford. அவர் வந்து அகேன் அவரும் வேக்சின் பற்றி தான் கேட்குறேன் ஆன்டாரியோவுக்கு குறிப்பிட்டவன் அவரும் என்ன சொல்கிறாருன்னு இப்போ வேக்சின்ஸும் எங்களுக்கு வந்து ஸ்டோரேஜில் இருக்கணும் எங்களுக்கு சப்ளை இருக்கணும் இப்போ நாங்கள் செய்கிறது எல்லாம் செஞ்சு கொண்டு இருக்கலாம் ஆனால் அது வேக்சின் இல்லாட்டி நாங்கள் என்ன செய்கிறேன்ட்டு ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக கதைப்பார். And then we have Quebec's Premier, Francois Legault. அவர் குவெபெக்கண்ட வேக்சின் அப்டேட்டும் அதை பற்றி அறிவிப்பார். And then we have Canadian Velam. Indika vandu we have life insurance, Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridharan Raja. We have him talking about critical insurance. So critical insurance வந்து என்னென்ன நோயில் வந்து கவர் பண்ணுமெண்டு அதை பற்றி என்ன ப்ரொசீஜர் ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது மேபி ஃபஸ்ட்டு கேள்வி பிடிப்பீங்க என்னன்ட்டு யூ கேன் லிசன் டு தட் அண்ட் ஹியர் ஆன் தட். And then we have our currency rates for today. And then we have a treat எல்லாருக்கும் கலையரங்கம். ஸோ கலையரங்கத்தில் we have Ramya. வந்து ஒரு பழைய பாட்டு வந்து புது பாட்டு ஒரு ட்விஸ்ட் போட்டு பாடியிருக்கா. ஸோ எல்லாருக்கும் மேபி தெரிஞ்ச பாட்டு பார்த்த ஞாபகம் இல்லையோ. It's a really nice song. And we have the weather and the news. ஸோ எங்களை டாப் ஆஃப் தி ஹவர் தொடங்குவோம். ஸோ அகேன் we have Prime Minister Justin Trudeau. அவர் வந்து வேக்சின் அப்டேட் தரப்புறார். ஸோ let's have a watch. This morning, I visited the vaccination clinic at the Nepean Sportsplex here in Ottawa. It was great to see more and more people getting vaccinated.
People are in a good mood. A lot of folks were there with their elderly parents. Everyone was chatty and focused, but quite frankly, it was the amazing volunteers who were working so hard who really encouraged us all, and we saw smiles on everyone's faces. I also had the chance to chat with a few of the many healthcare workers who are part of this vaccination effort. They're all doing an incredible job during this really tough time. My job as a politician is usually go around shaking hands, so that wasn't the challenge that we got to do. There was a number of older folks who I needed to remind that an elbow bump is the way we do it. But we're all figuring out how to navigate through this, and the fact that so many people are getting vaccinated is a really good thing. Our frontline workers have given up a lot to stay safe. Last week, I spoke to nurses from the Victoria General Hospital in Winnipeg. They shared what this past year has been like, caring for isolated patients in serious situations, sometimes being their only point of contact, and holding an iPad or holding their hands through a window while family members watch through a window. It was incredibly difficult, incredibly challenging for healthcare workers across the country, even more so when it comes to the fears that on returning home, they might be bringing home this disease to their families. It's been incredibly stressful, but they continue to step up every single day, and all of us need to make sure we're doing the best we can to keep them from getting overwhelmed and overloaded with new cases. But everything they do makes them the heroes of this pandemic. As we've been saying for months, and as we've been planning with the provinces and territories since last year, the end of March will be followed by an increase in vaccine supply. We now have handily exceeded our promised target of 6 million doses delivered before April. And this week, we begin our ramp-up phase. Throughout April and May, 1 million doses a week are scheduled to arrive from Pfizer alone, plus Moderna, plus AstraZeneca. And for June, we have good news to share this morning. Pfizer has now confirmed that they will be moving up 5 million doses from later in the summer into June. That'll bring our total from 4.6 million to 9.6 million doses for that month alone. Of course, that's in addition to the other doses of the Moderna and AstraZeneca vaccines that we'll also get. A lot of doses being delivered means a lot of people who are able to get their shot. If you haven't had your vaccine already, it might be your turn or a family member's turn soon. If you want to learn more about vaccine safety and effectiveness, there'll be a Facebook Live event tomorrow where Dr. Tam, Dr. New, and other experts will answer Canadians' questions directly. To attend or get more information, go to the Healthy Canadians Facebook page. Today, I also want to talk about where we are with the virus and what that means going forward. In some places, cases of COVID-19 are holding steady or even going down. And especially in long-term care homes, vaccination seems to be making a real difference in protecting people from outbreaks. That said, hospitalizations from COVID-19 remain high, and case numbers are going up in many regions here in Canada and around the world. Variants of concern, which can spread more easily and make people even sicker, are increasing quickly. In BC, where the number of cases had been under control, they're now having to put in place new restrictions for the next 3 weeks. I want to extend my full support to Premier Horgan and to all premiers across the country as they make tough decisions to keep people safe. As we have since day one, the federal government will have their backs and do whatever it takes to save lives, to protect our frontline workers, and to support jobs and businesses until we get through this. Hi guys, welcome back. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா again உங்களுக்கு vaccines வந்து நிறைய distributors இருக்கிறாங்க. Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இப்போ என்ன செய்யறியமாண்டா இப்போ எவ்வளோ வேக்சின்ஸ் நாங்கள் எடுக்க இயலுமோ அவ்வளோத்துக்கு நாங்கள் எடுத்தோண்டே இருக்கிறோம். அந்த வேக்சின்ஸ் வந்த அப்புறம் நாங்கள் அட்மினிஸ்டர் பண்ண அது கொடுக்கணும் வழியால். ஸோ இப்போ வந்து அந்த டேட்டை வந்து இப்போ புஷ் பண்ணியிருக்கோம், இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக எல்லாம் வந்துடும்ண்டு. ஸோ இப்போ வந்து 5 million doses வந்து பை ஜூன் வந்துடும்ண்டு சொல்கிறோம்.
ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி தட்ஸ் அ குட் திங். ஜான்சன்ஸ் அண்ட் ஜான்சன் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும், ஒவ்வொரு வேக்சினும் வந்து வர வேக்சின் 2 டோஸ் ரெக்வயர் பண்ணும் ஒரு ஆளை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் ஜான்சன்ஸ் அண்ட் ஜான்சன்ஸ் மட்டும் அந்த வேக்சினுக்கு ஒரு ஷாட் வந்து போதும். ஸோ ஒரு ஷாட் வந்து ஆக்சுவலி 85% வீதம் உங்களை ப்ரொடெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஷாட் ஒன்று இருக்கிறபடி இதை எண்ட் ஆஃப் ஏப்ரல் டைம் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ கிட்டடியில் இப்போ வரப்போகுது. அகேன் அவ எவ்வளோ வேக்சின்ஸ் எடுக்க இயலுமோ அவ்வளோத்துக்கு சரியும். ஆனால் ஒரு இது வந்து லாஸ்ட் வீக் நாங்கள் காய்ச்சினாங்க. இப்போ NICI அவை வந்து சொல்லியிருக்கோம், இந்த ஆஸ்ட்ராசெனிகா வேக்சின் மட்டும் சில இஷ்யூஸ் வந்திருக்கு. இப்போ யூரோப்பில் வந்து பிளட் கிளாட்ஸ் எல்லாம் அதனால் வந்திருக்குது. இப்போ கனடாலேயும் வந்து ஒரு 3-4 கேசஸ் வந்திருக்குது. அகேன் அவை சொன்னோம், இந்த வேக்சினோட சம்மந்தப்பட்டதா என்னென்று டைரெக்டாக தெரியாதுன்ட்டு. பட் குட்டி குட்டியாக பிளட் கிளாட் அப்படி நிறைய ஹெல்த் ப்ராப்ளம் வர மாதிரியெல்லாம் நான் குட்டி பிளட் கிளாட் வந்திருக்குதுன்ட்டு. ஸோ அவை ஆக்சுவலி அட்வைஸ் இப்போ கொடுத்துருக்கேன். பிகாஸ் இப்படி நடந்தபடியே 55 வயசுக்கு மேலாளவைக்கு இந்த வேக்சினை வந்து கொடுக்காதீங்க உண்டு. ஸோ வேறு வேக்சின்ஸ் நீங்கள் எடுக்கலாம், ஆனால் இந்த வேக்சின் வேணாமண்டு, ஜஸ்ட் எதுக்கும் நாங்கள் சேஃபாக இருப்போம்ண்டு. ஸோ அகேன் நாங்கள் வேக்சின் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறோம். ஸோ we can distribute it. அடுத்தது வரப்போகிறது we have Ontario Premier Doug Ford. ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு, இப்போ வேக்சின்ஸ் நாங்கள் எடுக்கிறோம் சரி, ஆனால் நாங்கள் எவ்வளோ இப்போ நர்சஸ் டாக்டர்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சாலும், எவ்வளோ நீடல்ஸ் வச்சாலும், என்ன சேஃப்டி சப்ளைஸோ எதுண்டாலும், மேன் பவர் நாங்கள் வச்சுருந்தாலும் அந்த வேக்சின்ஸ் எங்கள்கிட்ட வந்து இருக்கணும் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு. அந்த வேக்சின்ஸ் இல்லாமல் நாங்கள் எவ்வளோ ப்ரிப்பேர்டாக இருந்தாலும் அது ஒன்றும் செய்யலாது. ஸோ இதை பற்றி தான் நான் கதைக்க போகிறேன். ஸோ லெட்ஸ் ஹேவ் a watch. Our ability to get needles into arms grow by the day, but the supply of vaccines, it isn't keeping up with our capacity to deliver them, not even close. We still don't have the steady and reliable supply of mass vaccines that we need from the federal government, and this ongoing instability is the biggest threat to the success of our vaccination plan. Because of the General's tireless work and the leadership of hospitals and public health units, we have everything in place, the people, the plan, and the infrastructure. But we simply don't have enough vaccines or a guarantee of when we will get them. After learning that the shipment would be cut in 2, we now know that the Moderna vaccines are delayed again. They won't arrive until next week. As a result, mass vaccination sites, including 3 in York Region alone, will pause operations. And while AstraZeneca has landed in Canadian soil, we will still have no word from the federal government on when we can expect to receive that. Every day delayed is a day we miss out on putting more needles into arms. In fact, some pharmacies are being forced to stop vaccinating because they're basically out of supply, while others are ready to ramp up but are still waiting. And I want to be clear, every single dose is accounted for with a booked appointment. To really ramp up to meet our full potential, we simply need more vaccines. It's as simple as that. Friends, the progress we've made to date is significant. Ontario has now administered more than 2.1 million vaccines, by far the most in any province right across the country. Our great neighbor, Quebec, comes the closest, having administered approximately 1.3 million doses. In Ontario, nearly 80% of residents 80 plus have now received at least one shot. Nearly 45% of residents aged 75 to 79 have done so as well. Overall, nearly 15% of all residents 60 or over have received at least their first shot. Team Ontario is ready to go. We're making progress, and I can assure you, our government is behind you every step of the way. The 2021 budget brings the government's total investment to protect people's health to $16.3 billion. Our COVID-19 action plan now totals $51 billion. Bottom line, we are sparing no expense to protect individuals, families, and workers, and will not stop until everyone who wants a vaccine gets a vaccine. Before I close, I'd like to take a moment to acknowledge General Hillier. 4 months ago, when we launched the COVID-19 Vaccine Distribution Task Force, we knew we needed some big guns to tackle the monumental task. General Hillier's logistical expertise and insight
have been critical to ensuring the success of Ontario's vaccination program. Thanks to you and your team, General, we have now administered over 2.1 million doses of vaccines across the province. Your team has developed a solid plan that will carry us to the finish line. We couldn't have achieved this level of success without your leadership. Your dedication, determination, and professionalism has been inspiring. On behalf of myself and all Ontarians, thank you, General. MP Accounting and Finance Services உங்கள் வரி தேவை வியாபார கணக்கு எதுவாயினும் திறமை அனுபவம் தேர்ச்சி பெற்ற கணக்காளர் Ariaran MP Accounting and Finance Services Corporate Tax Personal Tax Planning Accounting Financial Statements Business Plans அனைத்துக்கும் இந்த துறையில் அனுபவம் வாய்ந்தவர் Ariaran Chartered Professional Accountant Scarboroughவிலே Brimley Progress சந்திப்பில் MP Accounting and Finance Services 416-293-1616 அல்லது www.aricpa.ca என்ற இணையத்தில் விவரங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். Hi guys, welcome back. So இதில் ஒரு correction இருக்குது, my apologies. So AstraZeneca vaccine வந்து 55க்கு கீழ் அளவுக்கு தான் கொடுக்க வேணாம்னு சொல்லியிருக்கோம். பிகாஸ் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் வந்து அதை விட வயசு குறைஞ்ச ஆக்களுக்கு தான் இந்த பிளட் கிளாட் பிரச்சனை வந்திருக்குது. ஸோ 55க்கு கீழால் தான் இப்போதைக்கு போட வேணாம்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ another thing is Premier Doug Fordum சொல்லியிருக்கார், இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் ஈஸ்டர் ஹாலிடே இப்போ லாங் வீக்கெண்ட் வருது. ஸோ ஆஸ் பர் ஸ்கெட்யூல் படி இப்போ மார்ச் பிரேக் எல்லாம் தள்ளி போன மாதிரி இதை வந்து நாங்கள் பிளான் பண்ண மாதிரியே நாங்கள் பிரேக் விட போகிறோம்ட்டு. சர்வீஸில் இந்த பிரேக்கை விட்டு we're gonna do this. நிறைய ப்ரிகாஷன்ஸ் படுத்தோண்டி இருக்கிறீங்க. அகேன் அவர் திருப்பி கேட்குறேன், நீங்கள் வந்து உங்களோட ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஃபேமிலி அதாவது உங்களோட ஃபேமிலியோட வீட்டில் இருக்கிற ஆக்களோட மட்டும் நீங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணுங்க, வழியால் செலிப்ரேட் பண்ணாதீங்க ஆப்வியஸ்லி. பிகாஸ் அதில் வந்து நீங்கள் வைரஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காதீங்க. ஜஸ்ட் எனி இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி. பட் உங்களோட வீட்டு ஆக்களோட யூ கேன் ஆப்வியஸ்லி டூ திங்ஸ். ஸோ இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸோடு சேர்த்து they're saying TDSP சிலவில் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு பிள்ளைகள் போகும்போதும் TDSP புரிம்பாக ஒரு லெட்டர் அனுப்பியிருக்கேன். சிலவில் வரும்போது நாங்கள் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் தான் செய்வோம்ட்டு. அகேன் இதை வந்து அந்த ரிஸ்க்கை வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கிறதுக்காக தான். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வராது, எல்லாரும் சேஃபாக நம்பர்ஸ் எல்லாம் we can keep down, but that's what they're looking towards. And again நிறைய இப்போ பிளானாக க்ரே ஜோன்லேருந்து வந்து கொஞ்சம் ரூல்ஸ் எல்லாம் லைட்டன் பண்ண பார்க்குறாங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா இன்டோர் கேதரிங்ஸ் வந்து 50க்கு கொண்டு வரைய மார்ச் 19th இப்போ வந்திருக்குது. 100 அவுட்டோர். அண்ட் தென் ஏப்ரல் 12th they're trying to plan to open nail salon. So any ladies நீங்கள் உங்களோட nails செய்யணும்ட்டு அவ்வளோ காத்துக்கொண்டு இருந்தால் ஏப்ரல் 12th வந்து they're gonna get permission to reopen that again. Outdoor fitness classes. ஸோ இப்போ வெதரும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. ஸோ அவுட்டோர் வந்து நீங்கள் ஸ்பேஸ் கொடுத்தெல்லாம் யூ கேன் பி அவுட் சைட் டூயிங் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ். ஸோ அதெல்லாம் இப்போ இட்ஸ் பெர்மிட்டட். அண்ட் அகேன் இப்போ யங்கர் ஆக்களுக்கு தான் இதை வந்து வைரஸஸ் கூட வந்தோன்னுக்கு மேபி பிகாஸ் ஆர் கோயிங் அவுட் மோர் இல்லாட்டி பிள்ளைகள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதாலேயோ. பட் ஒரு 20 to 39 ஏஜ் குரூப்புக்குள்ளே தான் கூட ஆக்களுக்கு வருது. அண்ட் அகேன் இந்த வேரியண்ட் கேஸால் தான் எங்களுக்கு 3வது வேவும் வரப்போதோன்ட்டு அந்த 3வது வேவும் கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி அதை கண்டெயின் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் we do our part. அகேன் சானிடைஸ் பண்ணுங்க, மாஸ்க் போடுங்க, கேர்ஃபுல்லாக இருங்க நீங்கள் எங்கேனாலும் போனீங்களாலும். அந்த இதை வந்து கீப் இன் மைண்ட் அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி we don't have another lockdown. ஸோ Ontario பற்றி கேள்விப்பட்டாச்சு. Now we're going to go to Premier Francois Legault. Quebecல என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். We've seen an increase in new cases in the past few days with the third wave, but it's important to say that it's not increasing in all regions. In Montreal, the situation is stable. We see a significant increase in 5 regions: Outaouais, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Saguenay-Lac-Saint-Jean, and Bas-Saint-Laurent. These regions are not at the level of Montreal, but there's a bad tendency, bad trend. We should see an increase in hospitalizations in coming weeks. At the moment, we expect it won't exceed our capacity, but that can change very quickly.
The next few days will be critical. The most important thing is to respect the rules in place. Gatherings in homes are still forbidden. I ask our Minister of Public Health to make sure our police officers are very present during Easter weekend. We're seeing that the problem are not the rules in place, but the people who don't follow them. I also want to say a few words about the vaccine. We'll send more doses to the regions where we have more difficulties. I also want to say that the AstraZeneca vaccine is safe for people over 55. The greater risk is to refuse to get vaccinated. Summer is coming, but we have a few more tough weeks ahead of us. The third wave is here. We must continue all our efforts until we're all vaccinated. I ask you not to gather in homes, and please get vaccinated as soon as you can. Thank you. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by MP Accounting and Finance Services Inc. Ariaran. Time on the 9:23 p.m. in Toronto and the temperature is 19 degrees Celsius. ஸோ அடுத்தது நாங்கள் லாக்டவுன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை பற்றி காய்ச்சினாங்க. இப்போ குறிப்பாக டொராண்டோக்கும் பீல் ரீஜனுக்கும் அவை வந்து இப்போ சொல்லியிருக்கேன் லைட்டனாக ரூல்ஸ் பண்ண ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் எல்லாம் திருப்பி ஓப்பன் பண்ணி ஃபங்க்ஷன் பண்ணலாம்ன்ட்டு. ஆனால் என்ன சொல்லியிருக்கேன்டா, நீங்கள் உங்களோட அகேன் வீட்டு இருக்கிற ஆக்களோட மட்டும்தான் நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போகலாம்ன்ட்டு. ஸோ இதை வந்து இப்படி அதை செக் பண்ணவியம், இப்படி என்ன செய்வியம்ண்டா, தீஸ் ஆர் சம்திங்ஸ் தட் தேர் ட்ரைன் டு டூ டு மேக் ஷுர் நீங்கள் வெளியாக்களோட போயிலேன்ட்டு. ஸோ போகும்போது உங்களோட ஐடியெல்லாம் காட்டுவீங்க. ஸோ உங்களோட ஐடியில் வந்து இப்போ லைசன்ஸுண்டா உங்களோட அட்ரஸ் அதில் இருக்கும், நீங்கள் அங்கே இருக்கிறீங்களேன்ட்டு. ஸோ அதை வச்சு பார்த்து நீங்கள் ஒரே ஹவுஸ் ஹோல்டாக இல்லையான்ட்டு இருக்கும். ஸோ ஃபார் தட் தேவலோட ஃபைன்ஸ் இதிலெல்லாம் இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் அவை அந்த ரூல்ஸ் எவ்வளோ தூரம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாமோ they'll do that. ரெஸ்டாரண்ட் ஆக்களுக்கும் இப்போ நீங்கள் வேறு ஹவுஸ் ஹோல்டில் இந்த வந்துன்னு தெரிஞ்சால் அவை ரிப்போர்ட் பண்ணி அவைக்கும் அது பிரச்சனை ஆகிடும். ஸோ ரெஸ்டாரண்ட் ஓனர்ஸுக்கு வந்து நாங்கள் கேட்குறதா கேட்க வேணாமா அந்த ஒரு பயத்துலையும் இருப்பியும் சில வேளை. அது என்ன மாதிரி ரூல்ஸ் என்ன மாதிரி வரமெண்டு உங்களுக்கு தெரியாது. இப்போதைக்கு தான் அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஜஸ்ட் டு பி சேஃப், உங்களோட வீட்டுள்ள ஆக்களோட போங்கோ. ஆனால் வெளி ஆக்கள் வந்து இப்போதைக்கு வேணாம், மேபி லேட்டர் ஆன் இந்த ஃபியூச்சர் அதை விடவே. பட் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஆக்களோட இருக்கிறது தான் கொஞ்சம் மெயினாக இருக்க வேண்டியது. அடுத்தது we have our Canadian vellum. Canadian வந்து we have, did I do this already? Life 100 சொன்னான் அது I did. Canadian. So Canadian வெள்ளத்தில் we have Life 100 Insurance and Investments Inc. Again, critical insurance பற்றி. Critical insurance வந்து என்னது, அதை என்னென்ன நோயில் வந்து கவர் பண்ணுமென்று பற்றி தான்.
ஸோ அகேன் critical insurance very important வச்சுருக்கு. இப்போ நீங்கள் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வச்சுருப்பீங்க, டிசபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் வச்சுருப்பீங்க, எதுனாலும் கணக்கு இருக்குது. பட் critical insurance வந்து புரியும்பா what is it for, எந்தெந்த நோயில் கருப்பம், என்ன ப்ரொசீஜர்ன்ட்டு. ஸோ லெட்ஸ் கோ டு ஸ்ரீதரன் துரைராஜா. மீண்டும் காப்புறுதி தொடர்பான தகவல்களோடு லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இங்கிலிருந்து ஸ்ரீதரன் துரைராஜா அவர்களை சந்திக்கின்றோம். வணக்கம் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா அவர்களே. வணக்கம் சுதாகரன், வணக்கம் நேயர்கள் அனைவருக்கும். ஏற்கனவே எமது குட் ஈவினிங் கனடாவில் நாங்கள் இந்த கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் காப்புறுதி தொடர்பாக பேசியிருந்தோம். ஆனால் இருந்தாலும் அதில் விரிவாக சில விடயங்கள் பேசலாம் என்று நினைக்கின்றேன். குறிப்பாக இந்த கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் என்று வருகின்ற பொழுது எந்தெந்த நோய்களுக்கு இந்த காப்புறுதி வழங்கப்படும், அது எப்படி அது செயல்படும், அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்வீங்களா? ஆமாம், கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி திட்டம் என்பது வாழும் போதே பயன்பெறக்கூடிய காப்புறுதி திட்டம். அதாவது நீங்கள் ஆயுள் காப்புறுதி என்று வந்தால் ஒருவர் இறந்த பின்பு தான் அந்த பணம் கிடைக்கும். அது எங்களை நம்பி இருப்பவர்களுக்காக செய்யப்படும் திட்டம். கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி திட்டம் எங்களுக்கே உதவி செய்யக்கூடிய திட்டம். காரணம், நாங்கள் நோய்வாய்ப்பட்டால் வேலை செய்ய முடியாத நிலை ஏற்படும். இது பலவிதமாக ஏற்படலாம். ஆக்சிடென்டாலேயும் விபத்துக்களாலேயும் ஏற்படலாம். அப்படியான கட்டத்தில் உங்களுக்கு டிசபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் தேவைப்படும். இந்த கொடிய நோய்களால் தாக்கப்படும் போது தற்போது என்ன நடக்கின்றது என்று பார்த்தால், முக்கியமாக கேன்சர், ஹார்ட் அட்டாக், ஸ்ட்ரோக், பைபாஸ் போன்ற நோய்கள் பலருக்கும் ஏற்படுகின்றது. இதில் முக்கியமாக 6 நோய்களை இவர்கள் காமன் வரக்கூடிய நோய்கள் இருக்கின்றன. இந்த 6 நோய்களுக்கும் பாதுகாப்பு வழங்குவதற்கு இந்த கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி திட்டம் மிகவும் சிறந்தது. அதேவேளை 25 நோய்கள் இதில் லிஸ்ட்டில் இருக்கின்றது. 25 நோய்கள் என்று கூறும்போது கேன்சர், ஹார்ட் அட்டாக், பைபாஸ், ஸ்ட்ரோக், பிளைண்ட்னஸ், அல்சைமர் டிசீஸ், பார்க்கின்சன் டிசீஸ், இப்படியே பல வகையான நோய்கள் இருக்கின்றன. இதிலே 90 விதமான சந்தர்ப்பங்களில் இந்த 6 நோய்கள் தான் பலருக்கும் வந்திருக்கின்றது. அதாவது கிளைம்ஸ் வரும்போது பார்த்தால் ஹார்ட் அட்டாக், கேன்சர், ஸ்ட்ரோக், பைபாஸ் சர்ஜரி, இந்த 4 தான் மிக முக்கியமானது. எனவே இந்த 4க்கும் பாதுகாப்பு ஏற்படுத்தி கொண்டால் கூட உங்களுக்கு மிகவும் சிறந்த திட்டமாக இருக்கும். எனவே இந்த காப்புறுதி திட்டத்தை எடுக்கும்போது 60 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள்தான் இந்த திட்டத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். காரணம், நீங்கள் இந்த திட்டத்தை பெற்றுக்கொண்டு பணத்தை கட்டி கொண்டிருந்தால் நோய்கள் எதுவும் ஏற்படாத பட்சத்தில் கட்டிய பணம் முழுவதையும் திருப்பி பெற முடியும். கட்டிய பணத்தை 65 வயதில் திருப்பி பெறலாம், அல்லது நீங்கள் ஆரம்பித்து 15 வருடங்களுக்கு பின்பு திருப்பி பெறலாம். அதாவது ஒருவர் 60 வயதில் ஆரம்பித்தால் 75 வயதில் கட்டிய பணத்தை திருப்பி பெறலாம். இந்த திட்டங்களை அதிகமாக 75 வயது வரை தான் நாங்கள் எடுப்பார்கள். ஏனென்றால் 75 வயது பின்பு கூடுதலாக நோய் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இல்லை. அதே நேரம் பின்பு மரணம் தான் ஏற்படும் பலருக்கும். எனவே நீங்கள் 75 வயது வரை இந்த திட்டத்தை பெற்றுக்கொண்டால் போதுமானது. 100 வயது விடுவதாலும் விடலாம். 100 வயது வரை நீடிக்கும் திட்டங்களும் இருக்கின்றன. எனவே இதை நீங்கள் ஒரு முற்பாதுகாப்பாக ஏற்படுத்தும் போது கவனிக்க வேண்டிய விடயங்கள், இதிலே ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி, உங்கள் குடும்பத்தின் தகவல்கள் சேகரிப்பார்கள். தாய் தகப்பன் சகோதரர்களுக்கு இப்படியான வருத்தங்கள் முன்பு ஏற்பட்டிருக்கிறதா என்பதை பார்ப்பார்கள். அது மிக முக்கியமானது. 2வது, தற்போது நீங்கள் மிகவும் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும். அதாவது டயபெட்டிஸ், கொலஸ்ட்ரால், பிளட் ப்ரெஷர் இப்படியான வருத்தங்கள் இருப்பவர்கள் இந்த திட்டத்தை எடுப்பது கடினமானது. எனவே வருத்தங்கள் வர முதல் நோய்களால் பாதிக்கப்படும் தான் இந்த திட்டத்தை எடுக்க வேண்டும். திட்டத்தை எடுத்து பின்பு ஒருவர் டயக்னோஸ் பண்ணப்பட்டால் அதன் 30 நாட்களுக்கு பின்பு தான் இந்த பலனை பெற முடியும். அதாவது ஒருவருக்கு இப்போ ஹார்ட் அட்டாக் வந்து 30 days அவர் தொடர்ந்து இருந்தால் தான் அந்த இன்சூரன்ஸின் லைஃப் கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் இன்சூரன்ஸை கிளைம் எடுக்க முடியும். இப்போ ஒருவர் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து 30 நாட்களுக்கு இறந்து விட்டால் இந்த கிளைம் வராது. கட்டிய பணம் மட்டும்தான் திருப்பி தருவார்கள். ஏன்னா அது லைஃப் இன்சூரன்ஸை தான் புக் பண்ணணும். அப்போ எனவே கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி வந்து நீங்கள் வாழும்போது பயன்பெறக்கூடியது. நீங்கள் வருத்தம் வந்த பின்பு தொடர்ந்து ஒரு வருடம் அல்லது 2 வருடம் உங்கள் இன்கம் இல்லாமல் இந்த பணத்தை உபயோகிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். எனவே அதிகமான சந்தர்ப்பங்களில் நீங்கள் 100,000 அல்லது 50,000 அப்படியான தொகைக்கு தான் எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். அதிக பெரிய தொகைகள் இருக்கும்போது கட்டுப்பணம் அதிகமாக இருக்கும். இது ஒரு தடவை வழங்கப்படுகின்ற தொகையா அல்லது மாதம் மாதம் அவர்களுடைய நிதி தேவையை பொறுத்து வழங்கப்படுமா? கிரிட்டிக்கல்னஸ் வந்து லம்சம் பேமெண்ட்டாக நீங்கள் எடுத்த தொகையை உடனடியாகவே வழங்குவார்கள். டிசபிலிட்டி தான் மாதாந்தம் வழங்குவார். அதாவது டிசபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் வந்து உங்கள் வருமானத்தின் 75% நீங்கள் மாதாந்தம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும், எவ்வளவு காலம் டிசபிலிட்டியாக இருக்கிறீங்களோ. இது வந்து நீங்கள் நோய்வாய்ப்பட்டு டயக்னோஸ் பண்ணியிருந்த 30 நாட்கள்லேயே லம்சமாக கொடுப்பார்கள். அதன் பிறகு நீங்கள் வேலைக்கு போனால் கூட பரவாயில்லை, வேலைக்கு போகாவிட்டாலும் பரவாயில்லை, போனாலும் பரவாயில்லை. இந்த கிரிட்டிக்கல்னஸ் இன்சூரன்ஸ் எப்படி ஆரம்பித்தது என்றால்,
சவுத் ஆப்பிரிக்காவிலே ஒரு டாக்டர் பெர்னார்ட் என்பவர், அவர் பலருக்கும் அவர் தான் முதலாக ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி செய்தார். அவர் செய்யும்போது பலரை உயிரை காப்பாற்ற கூடியதாக இருந்தது. ஆனால் அவர்கள் தொடர்ந்து வேலை செய்ய முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார்கள், அவர்கள் வீக்காக போனதால். அப்போ அவர் தான் இந்த காப்புறுதி நிறுவனங்களிடம் அழைத்து, இவர்களுக்கு நீங்கள் இறந்தது தான் பணம் கொடுப்பீர்கள், ஆனால் இவர்கள் நோய்வாய்ப்பட்டு வேலை செய்ய முடியாத நிலை இருக்கிறது, இந்த நிலையில் அவர்கள் எப்படி சிவிப்பது என்பதற்காக தான் இந்த திட்டத்தை ஆரம்பித்தார்கள். இது ஆரம்பத்தில் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்த டாக்டர் மூலம் ஆரம்பித்து இங்கிலாந்தில் தொடங்கி தற்போது எல்லா இடமும் இது மிகவும் நல்ல திட்டமாக பலரும் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். காரணம் இது ஒரு சேமிப்பு மாதிரி தான். நாங்கள் இப்போ மாதாந்தம் ஒரு பணத்தை கட்டிக்கொண்டிருப்போம், நோய் எதுவும் ஏற்படாவிட்டால் கட்டிய பணம் போதையும் திருப்ப பெற முடியும், அதாலே ஒருவித நட்டம் இல்லை, வட்டி இல்லாமல் தான் தருவார்கள். நோய் ஏற்பட்டால் உங்கள் லம்சம் பணம் கிடைக்கும், பின்பு பணம் எதுவும் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எனவே இது இல்லாதவர்கள், வயது குறைந்தவர்கள், நோய்கள் ஏற்படாதவர்கள் இந்த திட்டத்தை பெற்றுக்கொள்வது மிகவும் நல்லது. நன்றி அந்த தகவலுக்கு. நன்றி. We change lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. Hi guys, welcome back. So if you guys remember last week, நாங்க vaccination clinics பத்தி காய்ச்சாங்க. So vaccines பத்தி அது சப்ளை வரணும்னு தெரியும், அது எவ்வளோ ஆக்கள் அதுக்கு வேலை செய்யணும், என்னென்ன சப்ளைஸ் வேணும்னு தெரியும். அடுத்தது இடங்களும் தெரியும். இப்போ கிளினிக்ஸ், ஃபார்மசிஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த வேக்சின் போடுறதுக்காக யூ நீட் பிளேசஸ் டூ. ஸோ நாங்கள் லாஸ்ட் வீக் கழிக்கும்போது சொன்னாங்க ஒண்டர்லேண்டில் ஒண்டர்லேண்ட் பார்க்கிங் லாட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு டிரைவ் த்ரூ வேக்சினேஷன் மாதிரி எரியமெண்ட்டு. ஸோ அதை இந்த மண்டே தான் ஆக்சுவலி திறந்தது. அண்ட் இன்றைக்கு பார்த்தீங்களா திருப்பி பூட்டிட்டாங்க. அகேன் காரணம் என்னென்னா வேக்சினேஷன்ஸ் வரணும் சப்ளை. ஸோ அகேன் இந்த சிஸ்டம் எல்லாம் நாங்கள் வச்சுருக்கோம், ஒழுங்காக செய்கிறதுக்கெல்லாம் இருக்குது இங்கே. பட் அது சப்ளை இல்லாட்டி we can't do anything. ஸோ ஒண்டர்லேண்டோட சேர்த்து 2 லொக்கேஷன்ஸும் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதை the Georgina Ice Palace in town of Georgina, Canada's Wonderland and another one. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா April 2nd April 5th வரைக்கும் இதை க்ளோஸ்டாக இருக்குமென்னு சொல்கிறேன். அகேன் இதை இன்னும் கொஞ்சம் வேக்சின்ஸ் அங்கே ஷிப்மெண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணி கொண்டு இருக்கும். அது வந்த அப்புறம் திருப்பி எல்லாம் மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணி we can start taking bookings and doing all of that again. பட் அது வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும், அந்த shipments வர வரைக்கும். அடுத்து we have our currency rates for today, so let's have a watch. கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் மார்ச் மாதம் 30ஆம் தேதி. இலங்கை 169 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 58 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.79 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.68 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.75 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.58 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.04 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.07 சிங்கப்பூர் டாலர். கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் மார்ச் மாதம் 30ஆம் தேதி. கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back. So currency எல்லாம் பார்த்தாச்சு. இன்றைக்கு actually it is a good day. 169 rupees ஸ்ரீலங்காவுக்கு போகுது, 58 rupees இந்தியாவுக்கு போகுது. அகேன் இந்த நம்பர்ஸ் நான் பார்த்தல இந்த ஷோலேருந்து இது கொஞ்சம் ஹையான நம்பர்ஸ் தான். நீங்கள் அனுப்புகிறேன்டா இட்ஸ் a good time to send it. ஸோ அனுப்புங்க. அடுத்த போர்ஷனுக்கு we have கலையரங்கம். எங்களோட கலையரங்கத்தில் இன்றைக்கு we have ரம்யா. அகேன் இவ ஒரு பழைய பாட்டை புது ட்விஸ்ட் போட்டு செஞ்சுருக்கா. இந்த பாட்டு பார்த்த ஞாபகம் இல்லையோ, மின்னல் மியூசிக் ப்ரொடக்ஷன் செஞ்சது. ஸோ லெட்ஸ் ஹேவ் a hear and watch.
Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by MP Accounting and Finance Services Inc. Ariaran. Time is 9:40 p.m. in Toronto and the temperature is 19 degrees Celsius. ஸோ அதை எவ்வளோ நல்ல பாட்டாக இருந்திருக்கு. அகேன் நீங்கள் நிறைய பாட்டு கேட்கணுண்டா அவன் பேர் ரம்யா இல்லாட்டி மின்னம் மியூசிக் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் சர்ச் பண்ணி அவன் வேறு பாட்டியால் வந்து சர்ச் பண்ணலாம். அண்ட் அகேன் ஐ நோ நிறைய பேர் டேலண்டோட இருக்கிறீங்க. எதுண்டாலும் நீங்கள் டான்ஸ் இருந்தாலும் சிங்கிங் இருந்தாலும் ஆக்டிங் இருந்தாலும் whatever it might be, இன்ட்ரோ வீடியோ உங்களுக்கு எடுத்து அனுப்பி உங்களோட வீடியோட சேர்த்து அனுப்புங்க அண்ட் would be more than happy to play it. அடுத்தது கதைக்க போகிறது நீங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். ஐ டோன்ட் நோ அவ்வளோ பேர் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்க கனடாக்குள்ளே. ஆனால் கொபெக்குக்கு வந்து நீங்கள் போயிருந்தா மேபி நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ரோட் கண்டிஷன்ஸ் வந்து அவ்வளோ கிரேட் இல்லை. எனக்கு உண்மையாக போய் கஷ்டமாக இருக்குமாங்க ஓடுறதுக்கு. எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. யூஸ்வலி அம்மா தன்னோட வைப்பேன். ரோட் சரியான குட்டியாக இருக்கும், எல்லாம் ஒன்வேயாக இருக்கும், இல்லாட்டி எல்லா நேரமும் ஏதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏதாவது நடந்தோடனே இருக்கும். பட் தட்ஸ் ஜஸ்ட் மீ. ஐ டோன்ட் நோ குபெக்கில் இருக்க வரைக்கும் மேபி டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. பட் வெளியால் இப்போ டொராண்டோலேருந்து நான் போகும்போது எனக்கு வந்து வித்தியாசமாக தெரியும். ஸோ இப்போ CAA இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த டோ ட்ரக்ஸ் நீங்கள் சைடில் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாலும் தேவை, உங்களோட டயர் ஃப்ளாட் இருந்தாலும் டோ பண்ணுறதுக்கு CAAன்ற அந்த சர்வீஸ் வருது. ஸோ இவே ஆக்சுவலி வந்து பார்த்து சொல்லியிருக்கேன், கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலி கொபெக்கில் வந்து தே ஹாவ் த worst ரோட்ஸ் இன் கேனடா. இது வந்து எப்படி அதை சொல்லியிருக்கேன்ட்டா அதுக்கு எவ்வளோ கால்ஸ் அதில் வந்து எவ்வளோ மணி நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்துட்டு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இப்போ கம்பேரிசன் சொல்லும்போது கொபெக்கர்ஸ் வந்து மொத்தமாக $1.4 billion ஈச் இயர் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறவ. இதில் வந்து கார் ரிப்பேர்ஸுக்கு உங்களோட காரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸுக்கு போகிறது. ஸோ ஆவரேஜாக கனடாவில் பார்த்தீங்களா $126 per year வந்து ஒவ்வொரு கனேடியனும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் காரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் கொபெக்கில் மட்டும் அவன் ஆவரேஜ் இட்ஸ் $258 per year. ஸோ அகேன் ரோட்ஸ் ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறபடியாக ரெண்டு காருக்கு டேமேஜ் ஆகி இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இஃப் யூ லிவ் இன் குபெக் மேபி அதை என்ன மாதிரி கார் வாங்குறேன்னு பார்த்து போட்டு அதுக்கு கேட்ட மாதிரி வாங்குங்க. பிகாஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்சஸும் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும், எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். But again, Quebec has the worst roads. அடுத்தது we're going to go to our weather. I know இன்றைக்கு நல்ல weather இந்த, but I don't think it's going to be that way. So இந்த மாதிரி weatherன்னு பார்ப்போம் நாளைக்கு. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் மார்ச் மாதம் 31ஆம் தேதி புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 11°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0°C. நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 14°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0°C. நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. மான்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 14°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 2°C. நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 12°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 12°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 6°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருக்கும். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் மார்ச் மாதம் 31ஆம் தேதி புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள். நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி. Hi guys, welcome back. ஸோ உங்களோட வெதரெல்லாம் பார்த்தாச்சு. ஸோ ஐ கெஸ் இட்ஸ் நாட் தட் பேட். மழை தான் பெய்யுது. எனக்கு உண்மையாக மழை பிடிக்காது. ஐம் நாட் அ பிக் மழை ஃபேன். பட் சில ஆக்களுக்கு மேபி பிடிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வெதருக்கு பிடிச்ச ஆக்களுக்கு நாளைக்கு வெதர் இட்ஸ் இஸ் மழை. ஸோ என்ஜாய் இட். அடுத்தது ஐ நோ 9:45க்கு ஸ்டில் டைம் இருக்குது. பட் நாங்கள் கொஞ்சம் ஏர்லியாண்டுக்கு போவோம். we're gonna go to துஷந்தி குணரட்னம் for the news. வணக்கம்.
இன்று மார்ச் மாதம் 30ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. MP அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் சர்வீஸ் இங்க் அரியரன் ஆதரவில் goodevningcanada.com தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். கனடாவுக்கான தனது கோவிட் தடுப்பூசி விநியோகத்தை ஃபைசர் அதிகரித்துள்ளது என்று கனேடிய அரசாங்கம் இந்த அறிவித்தலை வெளியிட்டுள்ளது. ஜூன் மாதம் மேலதிகமாக 5 மில்லியன் தடுப்பூசிகளை கனடாவுக்கு அனுப்ப ஃபைசர் முடிவு செய்துள்ளது. இதன் மூலம் ஜூன் மாதம் மாத்திரம் மொத்தம் 9 மில்லியன் தடுப்பூசிகளை ஃபைசர் கனடாவுக்கு அனுப்பவுள்ளது. இது மொடர்னா, ஆஸ்ட்ராசெனேகா தடுப்பூசிகளை விட மேலதிகமான எண்ணிக்கை என்று பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ அறிவித்தார். இந்த வாரம் கனடா 3.3 மில்லியன் தடுப்பூசிகளை பெறவுள்ளது. இது இதுவரை காலத்திலும் கனடா ஒரே நேரத்தில் பெறும் அதிக அளவிலான தடுப்பூசிகளாகும். இந்த நிலையில் ஜூன் மாத இறுதிக்குள் கனடா மொத்தம் 44 மில்லியன் தடுப்பூசிகளை பெற்றுக்கொள்ளும் என கனேடிய அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது. அதேவேளை ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் தடுப்பூசிகளின் விநியோகம் ஏப்ரல் மாத இறுதியில் ஆரம்பிக்கும் என கொள்முதல் அமைச்சர் அனிதா ஆனந்த் இன்று தெரிவித்தார். ஆன்டாரியோவில் மீண்டும் கட்டுப்பாடுகளை விதிப்பது குறித்து பரிசீலிப்பதாக முதல்வர் டக் ஃபோர்ட் தெரிவித்தார். ஆன்டாரியோவில் இன்று தொடர்ந்தும் 6வது நாளாக 2000க்கும் அதிகமான தொற்றுகள் பதிவாகின. இந்த நிலையில் இன்று ஆன்டாரியோ மாகாண முதல்வர் கட்டுப்பாடுகள் குறித்த இந்த கருத்தை தெரிவித்தார். குறிப்பாக வரவிருக்கும் ஈஸ்டர் விடுமுறை நீண்டவார இறுதியில் ஒன்று கூடல்களை தவிர்க்குமாறு முதல்வர் கோரியுள்ளார். அதிகரித்து வரும் தொற்றுகள் குறித்து தான் மிகவும் அக்கறை கொண்டுள்ளதாகவும் ஆன்டாரியோ மாகாண குடியிருப்பாளர்கள் பொது சுகாதார விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும் எனவும் ஃபோர்ட் வலியுறுத்தினார். மீண்டும் கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க தயங்க மாட்டேன் என இன்று நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் முதல்வர் தெரிவித்தார். இருந்தபோதிலும் என்ன கட்டுப்பாடு நடவடிக்கைகள் பரிசீலிக்கப்படுகிறது என்பதை ஃபோர்ட் குறிப்பிடவில்லை. இந்த விடயத்தில் ஒரு முடிவை எடுப்பதற்கு முன்னர் மாகாணத்தின் சுகாதார தலைமை மருத்துவ அதிகாரியுடன் ஆலோசிக்க உள்ளதாகவும் முதல்வர் ஃபோர்ட் தெரிவித்தார். ஆஸ்ட்ராசெனேகா தடுப்பூசி வழங்கல்களில் முரண்பாடுகள் இருந்த போதிலும் கனடாவின் சுகாதார அதிகாரிகள் ஒத்துழைப்புடன் பணிபுரிவதாக கனடாவின் தலைமை சுகாதார அதிகாரி தெரிவித்தார். ஆஸ்ட்ராசெனேகா தடுப்பூசியின் பரிந்துரைக்கப்பட்ட பயன்பாட்டில் வேறுபாடுகள் இருந்த போதிலும் கனடாவில் தடுப்பூசி பயன்பாடு குறித்த அறிவியலை வழிநடத்தும் பல்வேறு சுகாதார நிறுவனங்கள் ஒத்துழைப்புடன் செயல்படுவதாக வைத்தியர் த்ரேசா டேம் கூறினார். ஹெல்த் கனடா, கனடாவின் பொது சுகாதார நிறுவனம் மற்றும் நோய் தடுப்புக்கான தேசிய ஆலோசனை குழு ஆகியன ஒருவருக்கொருவர் ஒத்துழைப்புடன் செயல்படுவதாக அவர் தெரிவித்தார். இதேவேளை ஆஸ்ட்ராசெனேகா தடுப்பூசியின் உபயோகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றத்தினால் கனடாவில் தடுப்பூசி வழங்கல்களில் மேலும் தாமதங்கள் ஏற்படும் என அச்சம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கனடாவில் இன்று மொத்தம் 4879 புதிய கோவிட் தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. ஆன்டாரியோவில் 2336, கியூபெக்கில் 864, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 840, ஆல்பர்டாவில் 576, சஸ்கச்சுவானில் 164, மனிடோபாவில் 77, நியூ பிரன்ஸ்விக்கில் 14, நோவஸ்கோஷியாவில் 3, பிரின்ஸ் எட்வர்ட் தீவில் 3, நியூஃபவுண்ட்லாந்து லப்ரடோரில் 2 என இன்றைய தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. ஆன்டாரியோவில் 14, குயபெக்கில் 7, ஆல்பர்டாவில் 4, சஸ்கச்சுவானில் 1 என இன்று மரணங்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இன்றுடன் கனடாவில் 9,76,598 தொற்றுகளும் 22,926 மரணங்களும் அறிவிக்கப்பட்டதுடன் 9,07,277 பேர் சுகமடைந்துள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. MP அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் சர்வீஸ் இங்க் அரியரன் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். Hi guys, welcome back. So எங்களோட நியூஸ் எல்லாம் கேட்டாச்சு, எங்களோட ஷோ முடிவு கட்டத்துக்கு வந்தாச்சு. அகேன் எல்லோரும் கேட்குறீங்க, இப்போ நிறைய கொஷின்ஸ் எங்களுக்கு வருது. ஸோ ஒரு புது செக்மெண்ட் மாதிரி we actually have a call-in show. ஸோ இதில் வந்து நாங்கள் நிறைய ப்ரொஃபஷனல்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர்ஸ், லாயர்ஸ், நீங்கள் எந்த ப்ரொஃபஷன் இருந்தாலும் கொஷின்ஸ் இருந்தாலும் அவே வந்து கொண்டு வந்து ஷோவில் வந்து வைப்போம்.
அதை வந்து நீங்கள் முன்னாடியும் நீங்கள் கொஷின்ஸ் கேட்கலாம். ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் நாங்கள் ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு இன்னும் ரிலீஸ் பண்ணுவோம். பட் அலாட் டு லுக் ஃபார்வர்ட் டு நிறைய லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு இருக்கு. இப்போ அகேன் உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் என்ன இருக்கும், நிறைய பேருக்கு கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு ப்ரொஃபஷன்லேருந்தும். சில வேலை அவன் ஓன் சுச்சுவேஷன் பொறுத்தோ இல்லாட்டி ஒரு ஜெனரல் நாலேஜுக்காகவோ. பட் நீங்கள் வச்சுருக்கிற கொஷின் வந்து நிறைய பேர் மேபி அந்த கொஷின் இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி டைம் வரும்போது இந்த செக்மெண்ட் நாங்கள் இன்னும் ரிலீஸ் பண்ணிக்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் இருந்தால் ரீச் அவுட் டு அஸ் அண்ட் we will gladly answer them for you. And again எல்லாருக்கும் தொடர்ந்து தேங்க்யூ உங்களோட ஷோ பார்க்குறதுக்கு. அகேன் எங்களோட பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப், யூடியூப், ஃபேஸ்புக், ஐபிடிவியில் வந்து பார்க்கலாம். கூடிய சீக்கிரம் உங்களோட ஃபோன்லேயும் வருவது. ஸோ அகேன் தேங்க்யூ லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பேஜஸ் எல்லாத்தையும். அண்ட் we will see you all tomorrow. Have a good night.